أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allahu Teala Ramazan aylarımızda mübarek kılsın muhterem kardeşler. Şu Ramazan ayındağı Cuma günün Allah Teala mübarek kılsın bizning için. Kılgan ibadetlerimizni Allah Teala kabul eylep, bilip bilmey kılgan günahlarımızı affu eylesin. Allah Teala bizge dünyalıkta dünya baxti, ahiretde ahiret baxtları nasip etsin. Şu sikimli aylarda tutkan orazalarımızı Allah Teala kabul eylep, farzların islerimizden dışarı kursun. Hamda indi Allah Teala karşına oraza tutuşu bendelerden bulup kilirge nasipler eylesin. Muhterem kardeşler, Allah Teala kişilerini yaratkandan soň kişiler arasında yarattı peygamberlerini. Allah Teala aylar arasında yarattı Ramazan ayın. Allah Teala şu yer yüzündeki yurtlar, urunlar arasında yarattı meçitlerini. Hamda indi barlıq kitaplardan da üstünlerek hamda ki bizge yakınırak buldu Kur'an kitabı. Muna muhterem kardeşler, bugün şu Kur'an kitabı turunda yaki Kur'an oku turunda biraz yaşıp gitigeli. Ne için degende Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayta Bismillahirrahmanirrahim Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı dey, şu ayda Kur'an indirildi dey. Şulay Allah Teala ayta Bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi leylatin qadr. Biz onu Kadir kişinde indirdik dey. Bu ayetlerden görüngençe Kur'an'ın Ramazan ayında ingenin bilemiz. Kadir kişinin Ramazan ayında ikenin anlayız. Şulay itip galimler aytalar Allah Teala Kur'an bilen büyükledi Ramazan ayında. Kur'an nersege kagılsa şol aybir büyük bula. Cebrail aleyhisselam büyük ferişte buldu nerse için? Allah'ın sözün peygamberlerge jetkizgen için. Kur'an'ga kagılgan için. Ramazan ayında büyük buldu. Kur'an ingen ay bulganga göre. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem büyük peygamber buldu. Kur'an anga ingenge göre. Şulay muhterem kardeşler, Kur'an kimge kagılsa, nersege kagılsa, ol şunu büyük ite. Endi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta. Kur'an oldu şunday şefaatçi dey. Anın şefaati kabul bulacak dey. Kur'an ol yaklauçu, şefaatçi. Kayçan kayda yaklay ol bizni? Ol bizni yaklay muhterem kardeşler kıyamet gününde. Allah Teala karşında. Kur'an tilge kilip, bu bendem meni okudu. Men şu bendenin tin yakıların aldım deyip yaklap çıkacak Kur'an okugan kişini Müslüman kişisin. Kur'an şulay bir yaklağı bulgaç, demek indi anın yaklağı kabul bulacak dey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anı çitke koymuyorlar. Kabul eder anın yaklağı. Endi şu yaklangan kişi Allah Teala'nın rahmetine erişir degen ümitimiz var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam etip ayta şu kıyamet gününde Allah Teala karşında Kur'an tırır şu anı okugan kişi üstünde dey. Hem aytır dey. Bu kişi meni okudu diyer. Kur'an aytip tilge kelip aytır. Lakin Kur'an bilen yaşamadı dey. Lakin Kur'an bilen yaşamadı dey. Mana şulay dip aytsa agarda Kur'an kişinin üstünden turib, yani bar Kur'an kişiге yaklauçu bolup çıga, bar Kur'an kişiге karşı çıga. Agarda şu Kur'an bilen kişi yaşamasa okup da Kur'an karşı çıkacak bu kişiге. Okuguna buluşmayacak. Şunun içinde Kur'an'ı oku bilen bir retten anın amelleri bilen yaşarga da kerek. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü aldığından da Kur'an okuşularının okuları boğazlarından uzmazdı. Şunda kala, boğazdağına bula Kur'an. Bek matur
җырлап укучылар күп булыр, ләкин Коръән белән яшәүче яки Коръән хөкемнәре җирдә булмас. Коръән белән яшәмәгән кеше өстеннән Коръән шулай ук аңа каршы чыгачак. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дәвам итеп әйтә, кем Коръәнне үзенең каршында тота ди, ул аны җәннәткә алып керер ди. Ә кем Коръәнне артына сала ди, ягъни аның кануннарын үтәми ди, ул кеше тәмугка керер ди. Шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Коръән китабы шушы җир йөзендә Аллаһы Тәгаләнең биргән кануннар китабы. Укырга һәм аны тотырга кирәк, аның белән яшәргә кирәк. Аллаһы Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим, инни җагилун фил арди халифа ди. Мин җир йөзендә җибәрәм ди халиф. Халиф кем ул? Халиф ул урынбасар. Ул заместитель. Без бу җир йөзендә без кешеләр Аллаһы Тәгаләнең кануны белән идарә итәр өчен җибәрелгән кешеләр. Ашап, эчеп, төшеп яшәр өчен түгел. Безнең максат ул түгел. Хайваннарның максаты шул. Ашыйлар, эчәләр, ия кыралар, бала чыгаралар. Безнең максат ул түгел. Безнең максат бу җир йөзендә Аллаһның әмере белән яшәргә. Кыямәт көне качан җитә? Кыямәт көне җитә Аллаһы Тәгаләнең әмерләре үтәлми башлагач, ла илаха илляллаһ дип әйтүче кеше калмагач. Кыямәт көне җиткәндә җирдә ресурслар була. Ул теге кинодагы кебек Безумный Макс бар бит әле. Карадыгызмы Безумный Макс? Пустыняда апокалипсис име? Кыямәт көне андый кешеләргә килми. Кыямәт көне машинада йөргән, зур-зур йортларда яшәгән, айфоннар белән йөргән кешеләр өстенә килә кыямәт көне. Кеше нормаль яшәячәк. Кыргыйлар кебек яшәмәячәк. Ләкин нишләп дөнья бетә? Ресурс, нефть беткәнгә түгел, су беткәнгә түгел, кояш яктыртмаганга түгел. Дөнья бетәчәк, ла илаха илляллаһ дигән сүзне әйтүче кеше калмагач. Бу җир йөзенең Аллаһ Тәгаләгә кирәге калмый. Бу җир йөзе инде юк, чөнки ла илаха илляллаһ дип әйтелмәгәч, Аллаһ сүзе күтәрелмәгәч, Аллаһны танучы булмагач, кирәге калмый. Шуңа күрә җир йөзендә Аллаһ Тәгалә кавымнарны юкка чыгарды кайчан? Аллаһы Тәгаләнең әмереннән чыкканнан соң. Бу кешеләр кирәкми, алардан Аллаһ Тәгалә юкка чыгарды. Тузанга әйләндерде. Әллә күпме цивилизация, әллә күпме халыклар килеп китте, без аларның турында белмибез дә хәзер. Алар язганнарны укый да алмыйбыз хәтта. Аларның тарихларын да өйрәнә алмыйбыз. Чөнки Аллаһы Тәгалә шулай юкка чыгарды аларны. Сүзләре дә калмасын диде. Аллаһы Тәгалә үзе әйткән халыкларны гына без беләбез. Коръәндә. Калганнар турында белмибез дә. Нәрсә төзегәннәр, ничек яшәгәннәр. Менә шуның өчендә, мөхтәрәм кардәшләр, Коръәнебез безнең Аллаһның хөкемнәре, бу безне коткаручы, җирдә яшәтүче һәм җәннәткә алып керүче кануннар булып тора. Моны бер вакытта да онытмаска кирәк. Һәр вакыт Коръән китабына әйләнеп кайтырга кирәк, тормышта берәр мәсьәлә туса. Шул синең беренче хөкем булырга тиеш. Коръән китабы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, дәресләргә шундый бер хәл була, бу хадис түгел. Умар радиллаһу анһу хаҗ вакытында Нафи радиллаһу анһуны очрата. Нафига Мәккәдә кешеләрдән закат җыер өчен куелган була. Закат җыярга куя Нафиганы Умар радиллаһу анһу. Ләкин хаҗда күрә ул аны. Син монда нишләп йөрисең ди. Синең урыныңа Мәккәдә кем калды ди? Закат җыярга. Кемне калдырдың син үз урыныңа? Ул әйтә, мин калдырдым ди Абдуррахман ибн Абу Габзаны ди. Ул бит кылды, Умар радиллаһу анһу әйтә. Ул бит кылды, ничек син аны үз урыныңа калдыра алдың соң ди. Шул вакытта Нафига әйтә, Абдуррахман шушы Мәккә кешеләре арасында Коръәнне иң күп укучы һәм белүче ди. Шуңа күрә калдырдым мин аны ди. Умар радиллаһу анһу әйтә, син дөрес эшләгәнсең. Кылны калдырып ди. Кылны гына калдырган булса, теләсә кемне шулай бит хата булыр иде.
Ләкин Нафига радияллаху анху нинди уй белән йөртә кешеләрне сайлаган вакытта? Дворян, князь, бояр, бизнесмен андый фикер белән йөртмый. Кем Коръәнне күп укый һәм кем Коръән белән яши, шуңа карый. Тип бәя шунда була, шундый кешеләргә. Ул күп акчасы бар, нинди дәрәҗә тота ул, нинди кабиләдән асы мөһим түгел. Мөһим аның Коръәнгә тугрылыгы. Һәм Гомар радияллаху анху әйтә, син дөрес эшләгәнсең ди. Аллаһы Тәгалә күп кешеләрне Коръән белән күтәрә һәм күп кешеләрне Коръән белән төшерә ди. Һәм Абдурахман ибн Абу Габза шундый кешеләргә кагыла ди. Ул Коръән белән күтәрелгән кеше ди. Коръән белән мөхтәрәм кардәшләр, күп кыллар күтәреләләр. Әйтик, мәсәлән, башка цивилизацияларда, Римда, Персиядә каягына булса да, кыл булып кала гомер буена. Кыл була. Хәтта ацтекларның майяларында кыллары була. Ләкин ислам динендә шулай ук кыллар була, ләкин алар ислам буйлап чыгарган кыллык түгел. Ул ислам диненә кадәр булган. Әмма сиңа бәяне бирәләр, кыл дип түгел, сиңа бәяне бирү үзгәрә. Ислам җәмгыятендә бәя бирү шкаласы үзгәрә. Ирекле, кыл, бай, матур дип түгел, бәя бирелә башлый тақвалыкка карап. Коръәнгә карап, гыйлемгә карап. Шуңа күрә күп кенә кыллар ахыр чиктә зур галим булалар һәм иреккә чыгып китәләр. Зур галим булалар, чөнки үзләренең шунда иләрендә хуҗаларыннан ирәнеп, гыйлем алып, аннан соң алар инде күтәреләләр. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, ислам динендә кешегә бәя бирү дигән нәрсә ул Коръән белән, Коръәнне белү белән бәя бирелә. Гыйлем белән бәя бирелә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Мен нафаса ган ахихи al-mu'min kurbatan min kurabi ad-dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi al-akhirah." Бу дөньяда әгәр дә берәр кеше үзенең кардәшенең берәр проблемасын хәл итсә, авырлыгын төшерсә ди, Аллаһы Тәгалә дә ул кешенең авырлыгын алачак ди. Кайбер кешенең проблемасы була бу дөньяда, ул проблеманы хәл итә алмый ул берничек тә. Ләкин икенче бер кардәше килә аңа, минем проблеманы хәл итә әле. Нәрсә дияргә кирәк ул кешегә? Үземнеке дә бар әле, минем монда проблема дияргәме? Юк. Аныкын хәл итәргә кирәк. Үзеңнекен калдырып тор. Һәм Аллаһы Тәгалә синекен хәл итә. Ва ман яссара аля мугсирин яссараху Аллаһу фи ад-дуnya вал-ахира. Бурычлы кешегә берәрсе җиңеллек китерсә ди, ягъни китеп торса бурычын, я булмаса гафу итсә ди, Аллаһы Тәгалә ул кешегә дә бу дөньяда һәм ахиратта җиңеләйтер ди. Валлаһу фи гауни ал-габди ма дама фи гауни ахихи al-muslim. Аллаһы Тәгалә кешегә һәр вакыт ярдәм итеп торыр, әгәр бу кеше башка кешегә ярдәм итеп торса ди. Аллаһы Тәгалә дә бу кешене калдырмас ди. Ва ман салака тарикан ялтамису фиhi илман сахhala Аллаһу лаху тарикан ила al-janna. Инде кем ди гыйлем юлына басса ди, Аллаһы Тәгалә ул кешегә җәннәт юлын җиңеләйтер ди. Ва маҗтамага кавмун фи байтин мин буютиллаһи ятлуна китаб Аллаһи Тәгалә ва ятадарасунаху фима байнахум. Әгәр дә кешеләр Аллаһның йортына җыелып, Коръән укысалар һәм шул Коръәнне бер-берсенә өйрәтсәләр ди, Аллаһы Тәгалә нишли? Илля назалат алейхимус сакина. Аларга тынычлык иңәчәк. Ва гашиятхумур рахма. Аларны Аллаһның рәхмәте чорнап алачак. Ва хаффатхумул малаика. Фәрештәләр алар яннарына утырып, ва закарахумуллаһу Тәгалә фи ман индаху. Һәм Аллаһы Тәгалә бу кешеләрне фәрештәләр алдында мактар ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә монда бу аятта, бу хадистә Рамазан айына безнең план куелган. Шулай дип әйтсәң дә була. Нишләргә мөмкин? Кардәшеңнең авырлыгын җиңеләйт. Бурычлы кешегә ярдәм ит. Кардәшеңә ярдәмдә бул. Гыйлем ал, Коръән укы. Бу үзебезгә Рамазан айына куелган бер план дип алсак та була моны.
шуларны эшләсәк, мөхтәрәм кардәшләр, безнең дөньяда да, ахирәттә дә проблемаларыбыз хәл ителә. Күренә торган һәм күренми торган дөньяда без дәрәҗә алабыз. Шуның өчен дә вакытларыбызны бушка үткәрмичә, шушы Рамазан айларында күбрәк Коръәннәр укып, мөмкин булса Коръәнне тулысынча укып чыгарга тырышырга кирәк. Ә кем укый белми Коръәнне, өйрәнергә кирәк. Рамазан аенда өйрәнеп бетерергә була. Көн сайын өйрәнсәң, өйрәнергә була. Хәзер бит обед ташырга кирәкми. Мәчеткә барасың да, обед вакытында киләсең дә, мине Коръән укырга өйрәтегез әле дисең. 10-15 минут, ярты сәгать өйрәнергә була, мөхтәрәм кардәшләр. Ул авыр түгел. Менә шулай итеп, без, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең дәрәҗәбезне күтәрә алабыз шушы Коръәнебез белән. Шуңа күрә дә Рамазан ае, Коръән ае, Хасан әл-Басри рахимахуллаһ башка изге гамәлләрен калдырып тора, Рамазан аенда Коръәнне укыр һәм Коръән белән мәшгуль булыр өчен. Шушы Коръән, махсус Коръәнне күбрәк укыр өчен башка изгелекләрен калдырып тора. Менә шуның өчен дә Рамазан аенда шушылай итеп без Коръәнгә багышласак, иншаллаһ, шулай ук саваплары күбрәк булыр, уразаларыбыз да инде иншаллаһ кабул булыр иде. Иншаллаһ, русчада сөйләп китербез. А'уду биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о Коране. Прекрасно знаете, что Коран — это священное писание для мусульман. Священное писание, почему оно священное? Потому что там написана речь самого Аллаха, субханаху ва тааля. Сейчас во всем мире люди ценят оригинал. И оригинал выражает мысль, так скажем, писателя гораздо лучше, чем какая-то копия или перевод. Поэтому в музеях всегда хранят оригинал. И знаменитые литераторы, они читают издание в оригинале. Там Шекспира или еще кого-то. Потому что они понимают, что это вот Шекспир так сказал. И многие восхищаются тем, как люди там что-то сказали. Но речь Аллаха выше речи людей. Самая прекрасная речь — это речь Аллаха. Потому что это Создатель, и она без изъяна. Это речь. И Аллах через свою книгу обращается к своим созданиям. Это тоже прекрасно. Потому что когда кто-то свыше к тебе обращается, это всегда приятно. Когда, например, в толпе проходит президент, останавливается и с тобой здоровается лично, уже, сами понимаете, да? Уже все. Ты почти что премьер-министр уже. Чувствуешь себя, по крайней мере, так. Аллах Тааля, конечно же, выше всех президентов, ханов, султанов, царей и так далее. И Аллах Тааля обратился к своим созданиям. Обратился с речью. И эта речь была написана, зафиксирована и сохранена до сегодняшнего дня. И есть прекрасная возможность, прочитав эту речь, войти в общение с Аллахом Субханаху ва Тааля. Кто этого лишен, он теряет очень многое. Они вынуждены считать речи людей гениальным произведением, а речь Аллаха предают забвению. Они многого лишены, эти люди. И поэтому, дорогие друзья, верующий человек всегда должен быть связан со священным писанием своей религии. Мусульманин должен быть связан с Кораном. Должен читать Коран, соблюдать Коран, цитировать Коран, любить Коран, хранить Коран. Это его вера. Если Корана не будет его веры. Перед судным днем, как сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах заберет Коран. Аллах заберет Коран. Аллах заберет знание. Соответственно, на земле ничего хорошего не останется. Последним, кто на земле потом исчезнет, человек, который скажет «Ля иляха илляллах». Даже не будет такого человека. И вот после этого наступит судный день. Когда не будет ни Корана, ни «Ля иляха илляллах» и так далее.
Если вы видите общество, где нет верующих людей, где нет ни одного, кто говорит «Ля иляха илляллах», или нет ни одного, кто знает Коран, это общество судного дня. Скоро придет конец этому обществу. Потому что зачем нужны такие люди? Аллаху субханаху ва тааля, которые ему не верят. Эти люди все равно, что животные. Животные не по внешности, а по смыслу жизни. Они живут для того, чтобы кушать, строить, оставлять наследство. Бобры тоже так живут. Они тоже строят великолепные плотины. Весь лес могут спилить, да, тоже для себя, для еды, и оставляют потомство. Бобры считаются людьми? Нет. Мало того, что люди едят этих бобров еще. Хотя сами живут как бобры, по смыслу жизни. Только без хвоста. Поэтому, дорогие друзья, мы должны обязательно думать о смысле жизни, для чего мы живем. О спасении души. И Аллах Тааля для этого нам дает Коран. И дает ответы на эти вопросы в Коране. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: тот, кто выучил Коран, набрался знаний пророчества между своими ребрами. Между своими ребрами, то есть в груди. Кто выучил Коран, тот впитал пророчество. То есть тот впитал слова Аллаха, сообщение Аллаха, весть от Аллаха. Хотя, то есть он не пророк. Хотя откровения уже не ниспосылаются. Кто читает Коран и видит у другого благ больше, чем у себя, тот поистине посчитал маленьким то, что большим считает Аллах. И посчитал большим то, что считает маленьким Аллах. Если вы читаете Коран, если вы понимаете Коран, если вы живете по Корану, никогда не завидуйте тем, кто не живет по Корану, не читает Коран, но у них есть больше земных благ. Никогда не завидуйте. Почему? Потому что у вас есть больше, чем у него. У вас есть Коран. Однажды в Мекке к мушрикам пришли караваны. 7 караванов. Огромных караванов. Огромные караваны, богатые. И Усман, рады Аллаху анху, спрашивает у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: эх, если бы, говорит, у мусульман были вот такие караваны. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: у мусульман есть 7 вещей лучше, чем эти 7 караванов. Что это 7 лучше? Сура Аль-Фатиха. Сура Аль-Фатиха. Каждый аят суре Аль-Фатиха говорит: лучше, чем один караван, который сейчас зашел сюда с богатством. Иногда вас тоже, наверное, посещают мысли. Вот был бы я богатым, миллиардером, да, вот там гении какие-то. Вот Илон Маск стал сейчас самым богатым человеком на Земле. Вы знали об этом? Джефф Безос до этого был, сейчас он на 2-м месте. А Илон Маск его обогнал, сейчас у него 200 с чем-то миллиардов. И есть молодые люди, которые могут завидовать и сказать: вот же какой там богатый человек, вот он гений, там, вот он сам пробился из низов, там, сам сначала компьютер собрал, там, в гараже, там, еще что-то собрал, там, да, как это Стив Джобс и так далее. У вас есть нечто большее, чем у него. У него этого нет. У вас есть нечто большее. Он сейчас исследует Марс, а вы знаете все о Вселенной. Он еще до Марса не добрался, пытается туда долететь, а вы уже все знаете о Вселенной. Откуда? Из Корана. Что вы знаете о Вселенной? Самое главное, что у Вселенной есть Создатель. Что есть тысячи миров помимо наших. И то, что эти миры находятся еще и в параллели с нами. Вам не нужны его исследования. Он миллиарды тратит. А мы посидели полчаса, почитали в Коране, хоп, и все. Можете ему продать потом эту информацию. Он этого не знает. Он столько ресурсов тратит на это.
и он не знает, что место человека на Земле, а не на Марсе. А может и знает, просто обманывает, деньги собирает. Аллаху а'алям. Может, это афера века у него такая, да? Деньги заработать. А полеты на Марс откладывать и откладывать под этим, как долгострой. Мы этого не знаем. Но мы точно знаем, что у нас есть нечто большее. Это Коран. И не подобает обладающему Кораном поясничать вместе с глупцами. Ему лучше прощать их. Если вы встретили глупцов перед собой, не спорьте с ними. Не доказывайте им ничего. Перед вами может сидеть человек, и ух, сколько я часов потратил на этих людей, пока вот не узнал эту правду, истину на себе. Не тратьте на них время. Иногда они могут спорить, вы ему доказываете, он потом все равно к своему вернется. Они глупцы. А кто ищет истину, вот тому отвечайте. С тем разговаривайте. И он найдет эту истину. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: Аллах облегчает мучения родителей того, кто читает Коран, даже если они были неверными. Учите своих детей Корану. Это наилучшее вложение для вас. Вы их катаете по всяким секциям, по бассейнам, по ледовым площадкам. Вы сделаете из них супер-пупер хоккеистов. Возможно, они даже уедут в НХЛ. Возможно, все потому что думают, что их ребенок самый талантливый, самый прекрасный, самый красивый, да? А уезжают удачливые. Они самые талантливые, и не самые прекрасные. Поэтому учите своих детей Корану, это лучшее вложение. Почему? Потому что когда ваш ребенок читает Коран, вам от этого будет лучше. И в жизни, и в ахирате. Ваш ребенок будет нормальным. Вчера мне рассказывает историю одна женщина. У меня, говорит, подруга сидит, говорит, плачет, говорит, один раз. Говорит, почему, спрашиваю, почему плачешь? Моя дочка, говорит, одела платок. Она плачет. Не от счастья плачет. Вот все, говорит, она одела платок, говорит. Она уже, говорит, ненормальный человек. Она переживает из-за этого. Для жизни, говорит, для нее все закончилось, говорит. Что она, говорит, с собой делает? Плачет. Вы понимаете, до чего нашел наш народ, это же мусульманский народ, что плачет из-за того, что дочка одевает платок или сын встал на намаз, из-за этого плачут родители. Раньше плакали, потому что дети бросали намаз и платок снимали раньше. Сейчас плачут по-другому. Это мы до чего докатились-то? Эта дочь вышла замуж сейчас, альхамдулилля, у нее 3 детей. Нормально живет. Что для нее потеряно? Но зато сейчас она спокойно может обращаться к Аллаху и делать дуга за своих родителей при жизни и после их смерти. А дочка, которая у тебя не знает ни Аллаха, ни платка, ничего, дуга делать не сможет. А сын максимум может поднять за тебя стопку. Сегодня день рождения отца, выпьем же за него, и выпьет. Максимум вот так вот сделает. Или на кладбище еще пойдет поставить туда хлеб. У нас в мусульманских кладбищах, я тоже заметил, мусульманское кладбище же, стоит водка, там хлеб стоит. Это значит, пришли поминать его вот другие мусульмане, родственники. А по-другому не умеют, их не учили Корану. А если читаешь Коран, твой ребенок, даже если ты, говорит, кафир, даже если родитель неверующий, все равно Аллах Та'аля дает облегчение. Потому что даже от такого человека получился вот знающий Коран человек. Поэтому это лучшее и наилучшее вложение. Учить своих детей Корану, учить религии. Ты от этого больше пользы возьмешь. Я не скажу, что дунья тоже забудьте там, да, там не водите в бассейн. Дело не в этом. Но будет плачевно, когда ваш ребенок выбирает между мечетью и бассейном, и ты вводишь его в бассейн, оставляя при этом мечеть, Коран и религиозные знания. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал:
ثلاثة هم الغرباء في الدنيا. 4 вещи, говорит, чужие в этом мире. Аль-Курану фи джауфи залим. Коран в сердце притеснителя. Это, говорит, чужой. То есть, если у него там есть Коран в сердце, но он притеснитель, то считай, он этим Кораном не пользуется. Он противоречит Корану. Поэтому Коран для него чужой. Он не принял его. Даже если читает, даже если знает. Варраджулю салиху фи каумису. Хороший человек в плохом обществе. Это тоже там чужой человек, как белая ворона. Заклюют, не примут его. Сумасшедшим объявят. Он чужой там. Валь мусхафу фи бейтин ля юкрау фихи. И Коран, который лежит дома где-то, но не читается. Он там чужой, этот Коран. Потому что его никто не читает. Вы, наверное, уж слышали 1000 раз притчу, да? Как один раз имам пришел в гости к людям, к мусульманам на маджлис. И когда он в какой-то комнате намаз читал, ветер подул из окна, и деньги, которые лежали на полке, они разлетелись по комнате. Имам собрал эти деньги и засунул в Коран, чтобы они не разлетались. Все, положил Коран, все, деньги там лежат, ушел, маджлис прочитал, все. Потом хозяева начали искать деньги и не нашли. Говорит, здесь на полке лежали деньги, говорит, и не нашли. Кто взял? Имам взял, потому что он там был, больше некому. Чужих не было. Они все свалили на имама. Потом, ладно, через год опять этого имама пригласили в маджлис. И говорят, вот, хазрат, туда-сюда, мы вас пригласили, все, там все хорошо. Но вот у нас, говорит, от прошлого года осадок как остался. Вы были у нас в комнате, и мы потеряли деньги, говорит. И имам заплакал. Имам заплакал. Они думали, что имам кается в своем воровстве. И хозяева что сказали? Имам что сказал? Я, говорит, плачу не из-за того, говорит, что своровал деньги, теперь там придется возвращать, или что мне стыдно. Я, говорит, ваши деньги положил в Коран. И вы за год, говорит, его ни разу не открывали. Если бы, говорит, вы взяли в руки Коран и открыли, вы бы нашли, говорит, свои деньги. За год, говорит, вы не дотронулись до него даже. Он просто так, говорит, там лежал. Вот из-за чего, говорит, я плачу. У многих у нас есть дома Коран, поэтому он чужой в нашем доме, если мы его не читаем. Если мы до него не дотрагиваемся. Мусульманин каждый день должен читать Коран. Если ты раз в неделю читаешь джуз, это хуже, чем каждый день читать по 1, по 2 аята. Это хуже. Потому что ты целую неделю к Корану не дотронулся. Но когда ты каждый день его трогаешь и читаешь мало-мало помалу, это лучше. Шайтан нас обманывает и говорит, чем читать каждый день по 2, по 3 аята, лучше, говорит, подожди и в конце недели прочитаешь целый джуз. Это обман шайтана. Обычно даже так не читается. Поэтому каждый день надо быть близко к Корану, и каждый день его надо читать. А в месяц Рамазан особенно много. Были ученые у нас, которые каждый день читали, делали хатм. Как Абу Ханифа, рахимахуллах, например. Каждый день хатм делали, представляете? В течение 40 лет. В намазе. В намазе, а не так. Наизусть знали Коран, конечно же. Поэтому, дорогие друзья, нам будет стыдно, если мы за месяц хотя бы не научимся читать, кто не умеет. А кто умеет читать, хотя бы не прочитает его полностью. Вот это должно быть немножко тоже нашей целью в месяц Рамазан. Еще одна польза от Корана заключается в том, что когда ты читаешь Коран, у тебя увлажняется язык, и ты не хочешь пить. Пересыхает во рту от ненависти, от злобы, от лжи, от греха пересыхает во рту. От зикра и Корана язык увлажняется и не хочется потом пить. Однажды, когда я был в маджлисе, мне говорят, хазрат, говорит, дать, говорит, вам воду. Когда я вагаз рассказывал, я говорю, мне, говорю, воды не надо, я ведь истину рассказываю, и у меня во рту не пересыхает.
Это, говорю, у депутатов постоянно вода стоит перед ними, когда они выступают. Когда истину говоришь, во рту не пересыхает. Вот есть такая немножко юморина, так скажем, да? Но это правда, это истина. Потому что когда говоришь истину, не врешь, ты не переживаешь, не волнуешься. А от этого у тебя язык влажный. Во рту влажно. Поэтому это помогает еще нам в уразу, если человек читает Коран. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء